जगत प्रतिपालक श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी 10वीं जोत। गुरु नानक दा 10वां जामा शाहे शहनशाह, पातशाह दे पातशाह, बादशाह दे बादशाह, नदरे रहमत करन वाले, दो जहां दे वाली, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दा नां लैंदिया रसना पवित्र हो जाती। आओ गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, शाहे शहनशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इतिहास दे पन्नियां विच झात मारीए और ज्ञान दे रूप विच जाणीए साडे गुरु कितने महान सन। साडे गुरु दरगाह दे मालिक सन, नूरे इलाही सन। आओ इतिहास दे पन्नियां विचों झात मारी। ओ समा जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाल रूप आप जी दा ते ना गोबिंद राय परिवार सहित आप जी ने लखनौर वास किया कुछ समय ले, क्योंकि पिता श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दा हुक्म सी कुछ समा परिवार लखनौर विच रहे। परिवार दे नाल गोबिंद राय जी लखनौर पिंड विच रह रहे। लखनौर दे नाल लगदे हुए पिंड विच एक पीर रहंदे सन। उचदे पीर, सुचदे पीर, पीर आरिफ दीन। रब दी बंदगी करन वाला, दिन रात खुदा दी बंदगी करना, हर समय हत्थां दे विच तस्बीह दे नाल बंदगी करदा। तस्बीह पाओ माला, हत्थां विच हर समय माला होनी और रब दी बंदगी करदा। पीर आरिफ दिन दे बहुत सारे मुरीद सन, पाओ चेले सन। बड़े दूर दूर तक पीर आरिफ दिन दा नां सी। एक बार पीर आरिफ दीन अपने मुरीदां दे नाल, पाओ चेलियां दे नाल किसे काम तो दूसरे पिंड जा रहा सी। रस्ते दे विच लखनौर पिंड आ गया। पीर जी लखनौर पिंड दे मैदान विचों लंघ रहे। पालकी ते सवार मुरीदा ने, चेलिया ने पालकी चक्की। पालकी ते सवार पीर आरिफ दिन जी जा रहे। हत्थां विच तस्बीह, माला ते रब दी बंदगी। चलदियां चलदियां पीर जी ने मैदान विच झात मारी ते की वेख्या, कुछ बच्चे खेड रहे। बच्चियां नूं खेडदे वेख्या पीर जी बड़े हैरान होए। आवाज दिती,
पालकी रोक दियो। मुरीद चेले बड़े हैरान होए। पीर जी नू ऐसा की कम पै गया। पीर जी ने हुक्म किया, पालकी रोक दियो। पालकी रुक गई। पालकी तो उतर के पीर जी मैदान वाल तुरे। खेडदे हुए बच्चियां कोल पुज गए। उन्हां बच्चियां विचों एक बड़ा सुंदर बालक सी। पीर जी उस बालक नू तक्की जांदे। गुरु प्यारियो, ये बालक कोई होर नहीं, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बाल रूप सी। पाओ गोबिंद राय, जेड़े अपने हानियां दे नाल जंगी मशक्का खेड रहे थे। पीर जी बच्चियां दे कोल पुजे ते गोबिंद राय दे रूप नू वेख के इशारा किया, मैं आप दे नाल कल्ले दे विच कुछ गल करना चाहूंगा। दूर बैठे पालकी दे कोल चेले बड़े हैरान होए। साडे पीर जी नू अज की हो गया। चलदियां चलदियां पालकी रुक गई और बच्चियां वल तुर पई। और इन्हां बच्चियां विचों इस बालक दे नाल ओ भी कल्ले विच की गल कर रहे। पीर दे चेले बड़े हैरान ने। पालकी कोल बैठे, उधर बच्चे भी हैरान ने। गोबिंद राय दे हाणी मित्र खेड खेड रहे सी। अचानक पीर जी आ गए ते साडे मित्र सखा गोबिंद राय नाल की गल कर रहे। उधर बच्चे हैरान ने, इधर मुरीद दे चेले। पीर जी ने बाल रूप गोबिंद राय जी नाल बचन बिलास कीते और फिर सलाम कीती, सजदा कीता। गोबिंद राय जी दे चरना दी छो लिती। वापस जान लगया। मुख गोबिंद राय वाल रखे। चेले ए वेख के होर हैरान हो गए, अज पीर जी नू होया की? एक बाल दे नाल गल कीती, फिर सजदा कीता जो इस्लाम दे खिलाफ है। इन्ना ही नहीं, वापस मुड़ के पिठ नहीं कीती, पुठे पैर आ रहे। मुख रखिया इस बाल वाल। हां गुरु प्यारे, ज्ञानवान पीर आरिफ दीन पुठे पैर चलदा रहा, हथ नाल इशारा कीता, अपने चेलियां नू पालकी खाली लै चल। चेलियां ने हुक्म मनिया, पालकी खाली जा रही है। खाली पालकी दे नाल नाल पीर आरिफ दीन भी जा रहा है, उल्टे पैर, क्योंकि मुख गोबिंद राय वाला है। बड़ी दूर तक
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜੇ। ਟਿਕਾਣੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਹੇ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀਰ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾਈ? ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ? ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਗਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਭੇਦ ਖੋਲੋ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬਾਲਕ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੇਲੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਅਰਫਦੀਨ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦੇ ਆਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਬ ਦਾ ਆਲਮ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਮੂਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬਾਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਲਕੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ, ਦਰਗਾਹੀ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਬਾਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਗਾਹੇ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਸਲਾਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਬੇਰਾਗਮਈ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਜੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਖੁਦਾਏ ਰਹਿਮ ਸਦਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ? ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਪੱਕਿਆਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰ ਦਵੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਚਾਰਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।